निघा स्वागत है। प्रोग्राम लैके हाजिर हो चुके हैं जी। आप खबर ते नज़र अज 1 जुलाई दिन हैगा जी बुधवार। अपने नाल जुड़ चुके हैं मिंटो ग्रोसरी जी मलोट स्टूडियोज़ तो। मिंटो जी जी आनू स्वागत है, सत श्री अकाल। शुक्रिया जी, साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ जी। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੰਬਰ 408 272 2500 ਦੇ ਉੱਤੇ 4082722500। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਨੋਤਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੁਰਪਾਲ ਸੰਧੂ, ਐਂਟੀਲੋਪ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਨਿੱਜਰ, ਵੁੱਡਲੈਂਡ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਕਲੋਵਿਸ, ਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ, जी एंड टायर एंड लूब वाले, जिन्होंने कोलों तुसी ट्रक वाश, ऑयल चेंज, एयर ब्रेक का काम करवा सकते हो। नवे पुराने टायर वाजिब कीमतों पर खरीद सकते हो। सेंटर नैला मडेरा दे विच लोकेशन है। कॉल कर सकते हो 900 209 277 0113 वैस्ट कोस्ट ट्रक ड्राइविंग स्कूल फ्रेजनो वाले, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ट्रक का लाइसेंस ਵਧੀਆ सिखलाई ਦੇ ਕੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਲ ਅਜੀਤ ਅਟਵਾਲ 559 374 45 41 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, संपर्क कर सकते हो नंबर 408 722 7698 के उत्ते। मिंटो जी गलबात का सिलसिला शुरू करते जाइए। कहते नेपाल के सत्ता धिर के नेतावां ने प्रधानमंत्री ओली का अस्तीफा मंगिया उत्थे। हाँ जी, देखो इन्हों का रौला जोड़ा ना पहला भी पै गया सीगा। अपन सब को पता ही है कि इत्थे कांग्रेस की सरकार चलती है और जिथे जिथे भी कांग्रेस की सरकार होंदी है उत्थे उत्थे जिहड़ियां दूसरियां विचारधारा भी शक्तियां ने वो जोर भी लाउंदियां। दो ही चीज़ा ने कि एक तो जिदा कहावत हैगी है ना कि 9 दे 12 पूर्वी 13 चुले, कुछ इस तरह बोलते होंगे हैं कि वो भी है। कामरेडा के तुहानूं पता ही है कि वखरा बड़ी जल्दी आ जाता है, बड़ी जल्दी इन्हां दे धड़े जिहड़े बन जाते हैं। वैसे पहला भी इत्थे दो वड्डियां धिरां जिहड़ियां कामरेडा दीयां सन वो अड्डो अड्ड सी। उस तो बाद चाइना के इन्फ्लुएंस के नाल ही वो इकट्ठे होए। उस तो बाद वो इलैक्शन जित के, नहीं तो सरकार उन्होंने बनती नहीं सी किसी भी हालत के विच। तां होया कि जब इकट्ठे हो गए तो ओली का जिहड़ा दूसरा धड़ा सीगा, विरोधी धड़ा सीगा, उहदे नाल इदां निबड़ गई कि भाई 2.5 साल जिवें अपने पिंडां च हुंदा, जिथे अपने करदे हुंदे आ कि हाँ भाई 2.5 साल सरपंची कर लवांगे। तां इदां इन्हां ने 2.5 साल वंडणे ही कि हुण समस्या की हुई आ कि ओली दे फैसलिਆਂ ਦੇ नाल उत्थे काफ़ी ज़्यादा हलचल आ। एक तो यह होया कि इंडिया के नाल अड़ंगा पै गया क्योंकि प्रो इंडियन लोग उधर हैगे आ, कुछ प्रो इंडियन जिहड़े आ कामरेड भी हैगे आ। ये दो ही चीज़ां ने, प्रो चाइनीज़ भी ने, लोकल लोग भी जिहड़े आ प्रो चाइनीज़ भी है पर प्रो इंडियन भी हैगे आ। हुण एक ते रट्टा ये सीगा कि इंडिया के नाल संबंध जिहड़े तालुकात सीगे वो बिगड़ गए तेजी दे नाल। दूजा कि जो उन्होंने इलाका जिहड़ा वो इन्हां दा ऑक्यूपाई कर लिया, ਉਹਦਾ भी एक रौला पिया। तो जिहड़े इन्हां दी दूसरी धिर वाले सी उन्होंने ही अस्तीफा मंग लिया। हुण होया कि जदों उन्होंने पहला टिप्पणियां करनियां शुरू कीतियां कि कुछ चीज़ां ते किंतु परंतु होया तो इन्हां ने एक बड़ा सख्त प्रतिक्रम दिता। मतलब कि इंडिया ना लैके कि कुछ लोग जिहड़े आ इंडिया दे नाल रल के मेरी सरकार डिगना चाहुंदे आ। तां इन्हां दा इशारा सीधे तौर ते अपने साथियां वाल ही सीगा जो इन्हां दे भाईवाल सी कि मेरे खिलाफ मेरे अपने ही गुंडा गुंडते पे आ। इस चीज़ ने बल भी तेल पा दिता। तो हुण इन्हां दे अपने साथी कहते कि भाई इस्तीफा दे के पासे हो। हुण ये देखना होएगा कि इस्तीफा दिंदी आ या कुछ उत्थे उतल पुतल हुंदी आ। और जिवें ही मान लो ये स्टेटमेंट आई होएगी, हुण देखो पर्दे दे पिछे दी खेड आ। तां एजेंसियां जिहड़ियां साथ ते बैठियां ने वो जरूर एक्टिव होईयां होणगीਆਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं है कि कामरेडा की सरकार नूं खास तौर पर जो पूंजीवादी सरकारों का संगठन है एक तरह खास तौर पर जिन्हों यूएस लीड करता है तो वह जरूर किते ना किते झटका देंगे हैं जदों भी सड़ागी टुटण ते आउंदी है। तो हुण ओली सरकार जिहड़ी आ वो किवें रल मिल के चलदी है ये देखदे। पर इहदे विच एक चीज़ नोट करने वाली है कि अगे भी इन्हां दा इसे तरह बिगाड़ पै गया सीगा चलदी सरकार दे विच। उदों भी नौबत इत्थों तक आ गई सी, शायद मई का महीना सीगा या अप्रैल का या मई का महीना सीगा, नौबत इत्थों तक आ गई सी कि सरकार डिगजू कर रही थी। एन मौके ते चाइना के जिहड़े उत्थे ऑनवे आ बीबी आ तो उन्होंने 1 to 1 लीडरां दे नाल मीटिंग की। ये शायद मेरे ख्याल दे नाल हिस्टरी च पहली बारी होया होगा नेपाल दे विच कि जिस तरह आम सियासी मीटिंगां होंदियां इस तरह मीटिंगां का सिलसिला चलिया। बहरहाल हुण देखते हैं कि चाइना
ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਸਿਉਂ ਲਊਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਧਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੋਲਡਨ ਬਾਬੇ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, 20 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਗੋਲਡਨ ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਗਾ। ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਮੱਕੜ ਸੀ ਵੈਸੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ, ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਮੱਕੜ। ਤਾਂ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੋਲਡਨ ਬਾਬਾ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੀਤਾ ਕਲੋਨੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਏਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਪਈ ਆ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਗੋਲਡਨ ਬਾਬਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੇ ਗਏ, ਉਹ ਪੰਚਦਸ਼ ਨਾਮ ਜਿਉਂ ਅਖਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰੇਲੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੰਤ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਵੜ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਫੋਟੋਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, Y+Z+, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਸਖਤ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਚਪੱਟ ਨਾ ਲਵੇ। ਸੋਨਾ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੋਨਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਤੇ 20 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਨਾ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀਗਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਸੀਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਅੰਤ ਸਵਾਸ ਛੱਡ ਗਏ, ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ, ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਗਏ, ਪਰ ਨਾਲ ਸੋਨਾ ਵੀ ਛੱਡ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੋਹ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੰਡ ਵੰਡਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਥੀ ਸਾਧ ਉਹ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣ ਸੋਨੇ ਪਿੱਛੇ। ਸੋਨਾ ਵੀ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਖੈਰ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆ, 20 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਣੀ ਵਸੀਅਤ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਸੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਐਸ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਵੀ ਅਖਾੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਜੋਦੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ, ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦੇ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ 20 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਖੈਰ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਕਲਪਨਾਸ਼ੀਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਗੋਲਡਨ ਬਾਬਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਖੱਟ ਕੇ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ਕੱਟਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੀ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦਿਲ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਾਨ ਸੀਗੀ। ਸਭ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖ ਲਈ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਸਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਕੂਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇਖੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਮਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਪਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 65-70 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਮੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਭਾਰਤੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਝੰਡਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਤਖਤੀ ਫੜੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਟੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਲੋਗਨ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਥਰਮਲ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੰਤਵ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਲੜਾਈ ਕਿਹੜੀ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ।
ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੋਹੇ ਹੀ ਵਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਵਰਸ਼ਨ ਆਇਆ SSP ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟ ਨੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੌਤ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਤੇ ਇਹੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਗੱਲ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਿ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਸ਼ਟੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਪੁਸ਼ਟੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਖਤੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਅਰਥ ਉਹਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਕੁਛ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲ ਗਈ ਔਰ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ ਸਾਡੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਥਰਮਲ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਹੀ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹਨਤ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਰਗੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਨੇਗਾਰ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਬਣਾਈ ਅਸਲ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਉਹ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ? ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਤੇ ਏਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨ ਜੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਗੋਚਾ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਦਾਰ ਆ। 714 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡਾ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਤੇ। 714 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 714 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਾਲ 1-1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਲਾਈਏ ਤੇ 1000 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਰ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ 2 ਯੂਨਿਟ ਉਹਦੇ 20-21 ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਸੀ। 2 ਯੂਨਿਟ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ 29-30 ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਬੌਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਾਸਟਲੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 714 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਫੂਕਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹਾਰ ਰਿਹਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਰ ਆਰਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੌਂਗੇ ਵਾਲਾ ਗਾਲਬ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਠਾ ਵਾ ਜਿਹਨੇ 15-16 'ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਗਲਤ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਡਾਂਗਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੈਣ ਕੀ ਆਏ ਆ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਬਜ਼ੀ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਰ ਸਮੇਤ 5 ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਅੱਤਲ ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਗਠਿਤ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲ-ਗੱਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜ਼ੀ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉਹ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾ ਫੜਿਆ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ, ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸੀ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਚੰਨ ਚਾੜਿਆ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਘੱਲ ਦਿੱਤੇ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 12-12, 13-13 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਵਿਖਾ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 13-13 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਭਾਜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕੰਨ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਕਿ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਸਧਾਰਨ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੀਗਾ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੰਨ ਖੜੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਰਹਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਰਾਇਤ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਰਾਇਤ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਭੱਜਣੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੜ ਗਈਆਂ,
ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਮਾਸ਼ੀਮਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਰਚੇ ਘਟ ਗਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਈ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਨਾ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਬੋਲਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ 'ਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਹੀ 70 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਲਾਂਗਰੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਤਰੱਕੀ ਪਾਈ ਕਿ ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਫਸਰ ਤੱਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਵੇਖ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਕਲਾ ਹੋਏਗੀ ਬੰਦੇ 'ਚ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ, ਜੁਝਾਰ ਟਾਈਮਸ ਨੇ, ਜਾਨੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੋਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਐਸਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵਾ। ਤਾਂ 5 ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀਗੇ SGPC ਦੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੀਟ ਮੈਨੇਜਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਲੇਖਾਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਪੈਂਡ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਯਾਨੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ। ਸਸਪੈਂਡਡ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ, ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲਿਓ ਘਪਲਾ ਕਰ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਹਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਮੀਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਦ ਕਿ SGPC ਇਲੈਕਟਡ ਬੋਡੀ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਵੇਖਾ ਵੇਖੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣ ਸ਼ੁਰੂ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ SGPC ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਆ। ਖੈਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਚਰਚਿਤ ਖਬਰ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੈ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ, ਬਹੁਤ ਨਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 267 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਪਤਾ ਆ, ਗਾਇਬ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 18-19 ਮਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਸੀਗੀ 2016 ਦੀ, ਉਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰਾਮਸਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਅਗਨੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਲ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਆ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀ SGPC ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਟੀਮ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਕੱਤਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ CCTV ਫੁਟੇਜ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਚਲੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰੂਪ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗੋਂਦਵਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਦਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਘ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਟਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਈ। ਔਰ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਚਲੋ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਿਆ ਕਿ 267 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਅਗਨੀਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ, ਜਲ ਗਏ, ਜਾਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਜਦ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ SGPC ਦਾ ਵਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਆ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਦੂੰ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਆਪ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਮੰਨਦੇ ਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋਊ, ਸਵਾਲ ਇਹੋ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਦੱਸਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਾਰੋ ਮਦਾਰ ਸੀ ਸਾਰਾ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਜਦ ਕਿ ਤੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਾਹਤੋਂ ਰਿਹਾ? ਸਵਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੜਬੜ ਝਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁਖਤਾ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਆ ਉਹ ਗਾਇਬ ਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਭ ਕੰਮ ਸਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਭ ਕੰਮ ਸਮੇਟਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਖੌਲ। ਡਾਇਲੋਗ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਲਾਕਾਰ, ਨਹੀਂ ਦਿਓ ਮਜ਼ਾਕ, ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੀਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਖੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰਸ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਰਮਾਇਆ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁੱਠਿਆ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਬਚਕਾਨਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਬਾਬਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਆਰਡਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਦੱਸੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਚਾਈਨਾ 'ਚੋਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲੈ ਰਹੀ ਆ। ਆਪੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਾਲਾ ਆਰਡਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇ, ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਛੇਤੀ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੇਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਐਂਗਲ ਜੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਰਡਰ ਕੈਂਸਲ ਸਮਝੇ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਚੀਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦੂਗੀ। ਖੈਰ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਫਿਰ ਬਣੀ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮੋਸ਼ੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਹਾਣੀ ਤਕਰੀਬਨ ਬਦਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਹੀ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਪਏ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹ ਕਟ ਆਊਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੜਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਿਡੌਣਾ ਪਿਸਟਲ ਸੀਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਲੱਡਾ ਕੋਠੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯੂਨਿਟ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਾਈ। ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਨਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਸੋਰਸਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਖਿਡੌਣਾ ਪਿਸਟਲ ਵਾਲੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਟ ਆਊਟ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਘੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੋਰਸਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲੇਗਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਢੇਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੌਣ ਜਿੱਤੂਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ। ਇੱਥੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਨਾਭਾ ਪੁਲਿਸ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 12 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਹੜਾ 12 ਬੁਰਾ? ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਉਹਦੇ ਸਮਰਥਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 69 ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਧੂਈ ਫਿਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਧੂਈ ਫਿਰਦਾ। ਉਹ ਵਾਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਧੂਈ ਫਿਰਦਾ, ਧੂਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਹਫ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਹੋਊਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੂਗਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਔਰ ਇਸ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮਗਰ ਰਾਜ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਨੂੰ 69 ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇਲਾਕਾ ਪੈਂਦਾ ਮਾਨਸਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਰਿਆ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਅਨਾੜੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵੱਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਟਿੱਬੇ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਲ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ 69 ਦੇ ਮਗਰ ਕਿਰਾਇਆ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਪੱਧਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ 69 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਕਿ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਉਹਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸਬਬ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਰਜੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 69 ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਜੀ। ਤੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਸੱਚ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਫਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਫਲਾਈਟਾਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛ ਲਊਂਗਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਉਹ ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਦਾ ਜਾਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਬਾਈ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਣਗਿਣਤ ਫਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਸਕੋਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਫਲਾਈਟ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਉਹ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਸੋ ਕੱਲ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਸਰੋਤਿਓ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ, ਤੱਕ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ KOB